만나면 좋은 친구 MBC. 대구의 정수장에서 간과 생식 능력에 악영향을 미치는 마이크로시스틴이라는 독성 물질이 검출됐습니다. 이번엔 가정집에서 바로 이용하는 수돗물에서도 마이크로시스틴이 검출됐습니다. 정수기를 써도 완벽하게 걸러지지 않는다. 그래도 그것이 날아가지 않는다 하기 때문에. 엘리사 방법이 더 옳으냐, 기기 분석 방법이 더 옳으냐, 환경부에 그건 옳고 그름이 아니거든요. 방식이 다를 뿐이지. 데이터 맞냐? 잘못된 거 아니냐? 이 분석이 제대로 되고 있는 거냐? 굉장히 그 부분도 중요합니다. 방법적인 부분도 굉장히 중요하지만 우리가 우선 해야 될 일은요. 지금 마이크로시스틴이 있는가 없는가? 저희가 모니터링하는 수준에서는 검출이 되는 거죠. 고도 정수 처리 시설을 운영하고 있어서 도루 독소를 완벽히 처리하고 있습니다. Techniques for removing toxins are fairly well established and are effective. However, as I said earlier, if you have a big lysis event in the bloom and you're releasing dissolved toxin, you need to add more of these chemicals and do it more aggressively. You have to test the water every day to make sure you're not getting these pulses of dissolved toxin that require this extra treatment. 조리 경보가 발령이 된다고 하면 그때는 이제 마이크로시스틴 독소 검사까지 같이 이제 병행을 하는 거거든요. 관심 단계면 1번, 만약에 경계면 2번, 재발생되면 3번 이상. 근데 저희 부산시에서는 주 2회로 강화하고 검사를 하고 있습니다. 그러면은 조류 경보가 발령이 안 됐을 때는 마이크로시스틴 검사는 안 하시는 건가요? 부산시 자체적으로 하고 있습니다. 분기에 1회. Hopefully, the water plants are testing their water every single day. Yeah, but major problem is we monitor it once a week. You can't do that. Right. You cannot do that. 마이크로시스틴이라는 게 딱 한 종만 있는 게 아니라 270종이 넘거든요. 그런데 이제 정부에서 수질 감시 항목으로 정해놓은 거는 마이크로시스틴 중에서도 마이크로시스틴 LR이라는 한 종이거든요. 그러니까 한 종만 쟀는데 그걸 1ppb로 한다는 거거든요. 전체적으로 다른 것까지 고려한다면 1ppb를 고집한다는 건 무리가 있는 거죠. 수돗물이 안전하려면 결국은 낙동강 원수의 독성물질 검출치를 최대한 낮춰야 된다는 거죠. 녹조가 이게 한두 해 생기다가 말 게 아니지 않습니까? 그래서 보다 더 근본적인 대책이 필요하다고 생각합니다. 이렇게 하기 위해서 저희가 무료 부담금을 지금까지 낸 거지 않습니까? 그러니까 이 돈을 제대로 이런 데 원수를 살리는 데 써야 된다는 거죠. 녹조가 바닷물을 뒤덮어 다대포 해수욕장 입수가 금지됐습니다. 다대포 해수욕장 아시겠지만 수문을 개방하고 난 이후에 문제가 발생했습니다. 그래서 저희가 8월 12일 날 샘플을 1개 채수해서 분석을 했습니다. 분석 결과 마이크로시스틴이 10.6 나왔습니다.
해수욕장을 폐쇄했습니다. 그럼에도 불구하고 독소 분석은 하지 않았습니다. 검출이 안 된 게 아니라 아예 분석을 못했습니다. 왜냐하면 해수기 때문에 저희가 그 기기에 이제 피해를 줄 수도 있고 해수에 대한 분석 방법 자체가 검증이 안 된 상태라서. Donc les valeurs sont beaucoup plus élevées que les valeurs que l'on peut retrouver en France. Et si de telles valeurs étaient retrouvées en France, la baignade serait interdite et les activités nautiques, que ce soit le kayak, la pratique du bateau, seraient interdites. Lorsque vous avez ces valeurs, l'eau doit être verte, non? Oui. Donc, normalement, vous ne devriez pas aller vous baigner dès que vous voyez une eau verte ou avec de la mousse sur les rives. Obviously, there should be no recreation in those waters. If you have a boat, you should not be out on a boat. You could have, just being on the river could expose you to aerosols where you're inhaling cyanobacteria and the toxins. So this is I think a hazardous situation that should be avoided by people and livestock and pets. 여기 녹조 때문에 오늘 들어가면 안 되는 거 아셨어요? 아니요, 몰랐어요. 여기 들어오지 말라고 아무도 안 했어요? 말 안 하던데요. 비치바다에서 들리는데도 그런 말을 읽지 안 하던데. 피부로 체감이 되지 않으니까 그냥 뭐 물에 있어도 되는 것처럼 생각을 하는 거 아닌가 싶네요. 그래서 저도 여기까지 왔는데 그냥 가는 것도 좀 아쉽기도 하고 그래서. 하고 있는데 저희 발목까지는 지금 오시는 분들이 뭐 멀리서 오시는 분들 많고 하셔가지고 발목까지는 일단 좀 양해하면서 낙동강을 방류함으로써 떠내려가가지고 이제 일어난 거기 때문에 친수활동 구간에 대한 조리경보제 기준을 가져와서 입역을 금지시키고 이런 조치를 취한 겁니다.
말씀드렸겠습니까? 대구시 쪽에서는 없는 건가요? 네, 낙동강 그 고체 밸리 자체가 도성군청에서 같이 나오고 있어서. Dès que vous voyez, c'est surtout ça en fait ce qu'il faut informer la population. Dès qu'on a une eau verte, un peu, voilà, comme si on avait déposé de la peinture dans l'eau ou l'apparition de mousse sur les bords, il est conseillé de ne pas se baigner, de ne pas abreuver son chien, de ne pas, voilà, de pas plonger dans l'eau. L'ANSES également recommande à ce que les enfants ne touchent pas tout ce qui est galets, bout de bois où il y aurait de l'algue. Où on trouve des algues sur les galets, sur les bouts de bois, et ne pas les mettre à la bouche parce qu'il pourrait y avoir des microcystines ou d'autres toxines beaucoup plus dangereuses comme l'anatoxine. 영상 보고 한번 깜짝 놀라셨을 거예요. 저도 깜짝 놀랐는데 녹조가 바다에 둥둥 떠다니는데 뭐 입수를 하고 아이들이 그거 수영을 하고 있고. 이때가 낙동강의 녹조가 워낙에 심각해가지고 수문을 열었거든요. 예, 하만보의 수문을 열었습니다. 그리고 상류의 댐에서는 방류를 했을 거죠. 그러니 예. 이 녹조가 전부 다 하류로 쏠린 거죠. 사구청이 폐쇄를 한 거는 잘한 결정이라고 생각을 하는데요. 잘한 결정이죠. 그것의 이제 조치 과정이 예. 좀 뭐랄까요? 어리숙하다 그래야 될까? 아직까지는 그렇죠. 예, 체계가 없으니까. 예. 아무래도 지금 독성 물질을 지자체가 분석할 수 있는 권한이나 책임은 없습니다. 그러니 당연히 부산광역시는 분석하지 않았겠죠. 독성 물질에 대해서는. 기계고장 날까 봐 안 했다고. 과학자들이 이렇게 표현을 좀 직설적으로 합니다. 이게 좀 이렇게 다듬어서 해야 될 표현을. 좀 다듬어 주세요. 이게 실제로 그러거든요. 네. 실제로 이 담수에 이렇게 세팅되어 있는 기계를 하면 고장 납니까? 실제로 고장 염분이 납니다. 있어요. 예, 염분이 있으면 실제로 고장 납니다. 그걸 이제 좀 부드럽게 표현해 주시면 되는데. 근데 우리가 듣기에는 저를 포함해서 과학자들이 고장 날까 봐 안 했어요. 이렇게. 이렇게 들리니까. 예, 그 네, 기계가 네. 한 8억에서 10억 정도 하거든요. 그걸 고장 낼 수는 없지 않습니까? 뭐 그런 면이 있다. 하겠죠. 예. 예. 사실 다대포에 이게 보니까 낙동강 녹조가 흘러내려온 게 이번이 처음이 아니잖아요. 5년 전에도 이것 때문에 패스된 적 있고 그렇다 그러는데 좀 체계를 갖춰야 되지 않겠어요? 녹조가 심할 때 시민들의 안전을 지키기 위해서 있는 게 친수형 조류 경보 제도입니다. 이게 물에서 레저 활동을 해야 되는 공간에서 유해한 이런 남조류가 기준치 이상으로 발생했을 때 피해를 최소화하기 위해서 위험 경보를 발생하는 그런 제도입니다. 근데 사람들 수영하고 있었잖아요. 네, 그런데 문제는 이제 다대포 해수욕장이 법률적으로 우리나라에서는 친수용 조류 경보제 대상 구역이 아닙니다. 법으로 그렇게 안 되어 있습니다. 우리나라는 조류 경보는 오로지 그 담수, 그러니까 염분이 없는 그런 강이나 호수 같은 구역에서만 운영되고 있고요. 사실 더 놀라운 사실은 이 친수용 조류 경보제가 우리나라 강 중에서도 한강에서만 실시되고 있습니다. 이렇게 안전에 대한 경보도 중앙 집중이 되어 있는 수도권 집중이 되어 있는 거죠. 뻔한 얘기긴 한데 낙동강이 한강에 비해서 녹조가 덜한 게 아니잖아요. 한강이 더 심해서 한강에서는 적용하고 있는 게 아닐 거잖아요. 한강은 덜하죠. 친수활동구간으로 지정되어 있는 곳은 서울 시내 구간이거든요. 예. 한강 중에서도 서울 시내 구간 5곳을 지정해놨는데 사실 이제 올해 이제 6, 7, 8월 이렇게 석 달 이렇게 조사한 결과를 보면은 한강의 이제 조류 관찰 지점, 거기서는 올 여름 내내 유해 남조류가 검출이 안 됐습니다. 하나도요? 하나도? 예, 예. 검사한 날 컨디션이 좋았겠죠. 근데 이제 석 달 동안 계속 조사를 했으니까 예. 그 4가지 종에 대해서 이제 검사를 하는데 남세균이 하나도 검출이 안 진짜요? 됐습니다. 마이크로시스틴은 검사할 필요가 없었죠. 유해 남조류가 없으니까. 그래서 네. 데이터가 없습니다. 근데 이제 낙동강 같은 경우에 7월 4일 날 그 메리 지점 아시죠? 부산 그 상손 지수하는 메리 지점에서 72만 6,400개의 이제 이 남세균 세포가 관찰됐습니다. 밀리리터당. 그러면서 마이크로시스틴도 8.1 ppb가 검출됐습니다. 네. 이게 환경부 조사 결과예요. 네. 아까 좀 들어보셨죠? 8 ppb. 예. 미국에서 8 ppb에서 레저를 할 수 없는 기준이에요. 네. 수행을 하면 안 되는 상황이거든요. 그런데 아무런 경우가 없었지 않습니까? 유해 남조류, 뭐 녹조가 만들어내는 마이크로시스템 등등 계속 얘기하면서 사람들에게 굉장히 유해하다는 것을 이제 알게는 됐잖아요. 그렇다 그러면은 최소한 멀리 할 수 있는, 피할 수 있는 그런 제도는 좀
만연이 돼서 국민 안전이 좀 보장돼야 되는 거 아닐까요? 지금 현재 친수용 조류 경보제 운영 방식이 마이크로 시스템하고는 저는 지금 상관없이 운영되고 있고. 그러니까요. 마이크로 시스템은 애시당초부터 재지는 않는다는 거잖아요. 그 측정을 하지 않는다는 거잖아요. 경보제를 시행해도 마이크로 시스템이 사람들이 친수 활동을 하고 있는 물속에 얼마나 들어있는지는 일단 알 수가 없다라는 게 지금으로서는 그렇네요. 지금 현재 제도상은 조류경보제는 어쨌든 녹조의 남세균의 숫자를 세워서 개체수를 세워서 뭐 1000셀이 넘으면 관심 단계, 10,000셀이 넘어가면 경계, 100만 셀이 넘어가면은 대발생 이런 식으로 이제 관리를 하고 있기 때문에 사실은 그 속에 독성 물질이 얼마나 있는지는 알 수 없는 거죠. 이 제도 가지고는 레저 활동을 하고 있는 국민들에게 안전을 담보할 수 없는 상황이고요. 근데 지난해에 어쨌든 국감 이후에 조류경보제와 관련해서 말씀하셨던 그 용역 발주가 바로 이 조류경보제 제도를 개선하기 위한 용역 발주이거든요. 그러니까 이 속에 보면 독성 물질을 뭐 3ppb에서 30ppb까지를 관심 단계로 두고 그다음에 경계 단계를 30에서 60ppb까지입니까? 요거까지를 경계 단계로 두고 있어요. 굉장히 사실은 좀 걱정스럽습니다. 네. 대구, 부산 이 지역 시청자분들이 3주에 걸쳐서 저희 특집 방송을 보시면서 드시는 생각은 딱 하나일 겁니다. 우리도 제발 좀 깨끗한 물, 안전한 물을 좀 마시고 사용하고 싶다. 우리 저 돈 부담하고 있지 않냐. 이런 생각들을 많이 하시면서 좀 답답하실 것 같은데. 자, 그러려면 이제 마이크로 시스템 그리고 녹조가 일단 없어져야죠. 이제는 우리가 방법을 좀 이야기하고 시간을 맞춰야 될 텐데. 자, 어떻게 하면 낙동강을 깨끗하게 만들 수 있을까라는 걸 좀 고민을 해봐야 될 것 같아요. 빅벙커가 국내외 전문가들을 만나서 그 방법을 들어봤습니다. 보시죠. Ecological process of the growth of algae in an aquatic environment is governed by two factors. Natural factor, which is climate conditions, warmer water temperature, and the availability of sunlight. The other factor is human-induced factor, which is nutrient enrichment in water bodies. So controlling algal blooms should target human-induced factor because we cannot control the natural factor or the climate conditions. 논, 밭, 축사, 산림 아니면 그냥 도시의 그냥 도로, 대지 이런 것들은 비가 오면 대책이 없어요. 그래서 거기에 이제 오염물질들이 잔뜩 있다가 비가 오기만 하면 그렇게 터져 나가거든요. 그러면 이제는 점 오염은 처리장 위주로 했던 어떤 그런 시대에서 비점 오염은 퍼져 있는 이런 것들을 어떻게 할 것인가. 낙동강 비점 오염 문제가 좀 더 심각한 문제는 중간에 구미라든가 대구라든가 김해라든가 이와 같은 도시뿐만 아니라 굉장히 많은 농업시설, 축산시설들이 하천변에 밀집되어 있기 때문에 지금 일반적으로 그 농사 짓는데 그 가장 많이 쓰는 이제 비료입니다. 작물이 다 흡수를 한다. 이런 경우는 이제 가능하지만 비가 온다든지 이렇게 흡수가 안 될 경우가 많아요. 그럴 경우는 이 질소와 인이 실질적으로 이제 강으로 이제 다 나간다 하는 거예요. 제가 알기로는 한국 사람들이 너무 많이 뿌려요. 왜 그러면 많이 뿌릴까요? 사실 이것도 다 돈이긴 돈이잖아요. 수확량이 많잖아요. 생산량이 많으면 이제 수익이 되기 때문에 거기에 대한 이제 유혹은 못 뿌리는 거죠. 돼지가 똥을 놓다가 소가 똥을 놓다가 하면 적어도 안전히 발효를 시켜가지고 가지고 온 게 잘 익은 그림이고요. 지금 이 그림은 이제 덜 익은 그림, 쉽게 말해서 금방 똥을 넣은 걸 이제 가지고 왔다라고 보면 되는 거고요. 지금 보면은 여기에 관리가 안 된 상태에서 여기 보면은 시커먼 똥물이죠. 이 상태에서는
비가 온다면 계속 흘러내렸다 또는 평소에도 흘러내렸다고 보는 거고요. 이 물이 저 뒤로 해서 이제 또랑으로 해서 바로 이제 낙동강으로 들어가는 거죠. 이게 소위 말하는 비점 오염원이잖아요. 완전 똥이지, 똥. 사실 똥이다. 이분수 수질 검사는 매년 하죠. 1년에 한 번인가요? 1년에 한 번 할 때도 있고 2번씩 할 때도 있고. 그래도 뭐 매달 가거나 그러지는 않으시죠? 매달은 못 가죠. 그렇게까지 솔직히 지나치고 오거나 못 하죠. 그 시설 용량이 턱없이 부족합니다. 어려워요. 저희가 여기가 되면 그쪽으로 공공처리를 막 보내고 싶은데 사실 뭔가들이 다 지금 줄을 서 입장이니. 그 가축분뇨 공공처리 시설이 있잖아요. 매일 150제곱미터. 뭐 이런 식으로 뭐 승객마다 용량인 거예요. 150. 그러면은 그 축사에서 나오는 모든 분뇨를 처리하기에는 부족하죠. 그래서 저희 지금 받는다고 최대한 받고는 있는데 Après, avec les exploitations agricoles, c'est aussi des programmes qu'il y a eu sur les exploitations agricoles d'élevage, par exemple, où les effluents sont stockés et partent pas vers les rivières, donc sont stockés, sont traités, sont épandus dans les champs à des périodes propices de l'année. S'il y en a qui ne respectent pas ce genre de traitement ou stockage, il existe ou pas? Oui, il y a l'État français a mis en place un système de surveillance. Il y a des cahiers à remplir pour les pratiques et si on ne respecte pas les bonnes pratiques, il y a des pénalités qui sont imposées à ces agriculteurs-là. But when we talk to those farmers, they know that they're contributing to the nutrients. They just can't financially get to the solution. So that's why in Ohio, our governor for the state of Ohio has put about $180 million out to solve this HAB issue. And about 80 million of that is going to farmers. It's paying them to put cover crops down. It's paying the farmer to haul manure. It's paying the farmer to do injection of fertilizer. So those farmers that say, I want to help, but I can't buy that piece of equipment, the governor is putting money out there to help them buy those pieces of equipment. So they get this observed. You can't see the color. So this is how much bloom we saw in 2008. Measures to manage algal blooms are much more effective when we target the origin of the problem rather than the manifestation of the problem itself. In other words, the measures should aim at reducing nutrient discharges into the environment to fresh water rather than cleaning up algal blooms once after they have formed in
surface waters. It's also very costly to clean up algal blooms in freshwater resources, and sometimes it may be even impossible if it extends over a large area. 와, 저뿐만이 아니라 아마 영상 보신 분들 많이 놀랐을 텐데 그 색깔이 깜짝 놀랐는데 비점 오염원이라고 그랬나요? 저 신 교수님 설명 좀 해주시죠. 명확하게 어디서 오염이 시작되는지를 알 수 없는 그런 것을 비점 오염원이라고 얘기합니다. 그 2018년 기준으로는 전국 수질 오염원 중에서 비점 오염원이 약 한 72% 정도로 큰 비중을 차지했습니다. 그 중에서도 유독 가축 분뇨가 가장 문제가 되는 이유가 있습니다. 가축 분뇨 발생량의 약 한 90% 정도가 퇴비나 액비화되어서 이렇게 살포가 되고 있죠. 그런데 문제는 우리나라의 토양은 질소나 인산에 이미 포화되어 있다는 겁니다. 그래서 토양에 살포된 질소와 인이 토양에 잡히지를 못하고 지하수나 강으로 흘러 들어가고 있다는 그런 예. 근데 영상을 보면은 축산농가 자체에 이제 분뇨 처리 시설이 되게 되어 있기도 하고 공공 처리 시설도 마련이 되어 있단 말이죠. 현재 경북 경남 지역에 있는 공공 분뇨 처리 시설 현황을 찾아봤습니다. 총 28개 시설에서 하루 동안 처리 가능한 양이 3,228톤이에요. 실제로 이 지역에서 배출되는 분뇨량은 6,586톤입니다. 그마저도 이 시설을 풀로 가동했을 때 얘기인 것 같은데요. 행정이 해줄 수 있는 것은 무려 여기까지인 거고 나머지는 이제 개인이 해결해야 된다. 이런 게 현재 실정인 것 같아요. 지자체와 중앙정부가 함께 문제의식을 가지고 움직여야 되는, 또 크게 움직여야 되는 그런 분야인 것 같은데 문제는 지금까지도 그래 왔었다는 거죠. 유속 얘기예요. 네. 유속 얘기. 유속이 어떤 계기를 통해 느려졌잖아요. 낙동강의 이 비점 오염 문제는 과거에도 있었습니다. 녹조는 왜 이런가? 녹조 발생의 원인이 사실은 우리가 네 가지 정도로 보거든요. 수온도 필요하고, 그리고 광합성을 하는 애라서 햇빛도 필요하고, 그다음에 영양소가 필요합니다. 질소와 인, 그다음에 유속이 없는 고여 있는 물입니다. 담수에 가까운. 그런데 지금 4대강 사업 이후에 낙동강에 8개의 보가 만들어졌고 이 보에 의해서 물이 전부 다 고여 있는 거죠. 과거에 이 본류 전체에 사실은 녹조가 이렇게 발생한 경우는 없었습니다. 지금은 하구뚝부터 시작해가지고 저기 영주댐까지 녹조가 발생합니다. 강 기자님, 근데 저 보호 개방 얘기는 진짜 오랫동안 문제가 되었어요. 어떤 그런 상황이 변하고, 그죠? 어떤 정치적인 지형이 변함에 따라서 열다가 안 열다가 열어야 된다, 안 된다. 가장 문제 제기가 많이 되었던 얘기인데 또 가장 해결이 안 되고 있는 부분이기도 합니다. 이거 현장에서 보신 느낌은 어떠세요? 사실은 이제 4대강 사업 전부터도 이게 문제가 됐습니다. 보를 세웠을 때 녹조가 생길 것이다. 많은 분들이 그 말씀을 하셨습니다. 보를 개방했을 때 수질이 나아질 것이냐 안 나아질 것이냐, 사실 저 문재인 정부 때 실험을 해봤습니다. 금강, 영산강 쪽에서는 이제 수질이 나아진다는 게 이제 확인이 됐거든요. 보 일부 해체, 보 개방 이런 쪽으로 이제 결론을 내렸는데 문재인 정부에서 결과를 못 낸 거죠. 작년 12월에 한강하고 낙동강에 대해서도 똑같은 이제 수질 모델링 결과를 내놨거든요. 보를 개방하면은 수질이 좋아진다. 이런 결과가 얻었어요. 당연하겠죠. 그런데 이제 윤석열 정부가 들어오니까 이제 그냥 눈치만 보는 거죠. 오히려 없던 걸로 하고 새로운 장관은 이제 보를 사수하겠다 이런 입장인 것 같아요. 사수요. 예. 자, 요거에 대해서 짧게 한 말씀. 길게 해도 되겠습니까? 제가 아마 조금 다른 의견이 있는 것 같은데 보를 개방해서 이 오염 물질을 바다로 보내면 강은 녹조가 없어지겠습니다만 바다는 어떡합니까? 이게 세계적으로도 바다를 오염시키게 되겠죠. 근본적으로 오염을 안 시키는 문제에 집중을 해야지 방 안에 있는 쓰레기를 밖으로 무조건 뽑아내면 우리 방은 깨끗하지 않느냐, 이게 해결책이 아니라고 저는. 이런 의견들이 많기 때문에 저는 교수님이 또 대변해서. 근데 길게 보면은 결국은 강에 쌓였던 것도 결국은 바다로 들어가거든요. 그게 뭐 어디로 가지는 않고 이제 언제 어떻게 들어가느냐 차이는 있는데, 이 보의 이 개방 문제는 원래 강이라는 거는 이게 보에 의해서 가두어 놓는 게 강은 아니거든요. 강은 흐르는 게 원래 강의 모습입니다. 강을 흐르게 하는 것은 사실은 자연력을 회복시켜주는 그런 근원적으로 우리가 반드시 해야 될 일이라고 저희는 생각을 합니다. 시청자분들 중에서도 주민분들 중에서도 각각 생각하고 있는 것들이 결이 다를 수 있는 부분들이 이 자리에서 이렇게 오가면서 이럴 수 있겠구나, 서로의 또 생각을 공유할 수 있었던 시간인 것 같아서 좋았던 것 같고요. 자, 저희가 3부에 걸쳐서 특집으로요, 낙동강 녹조 문제에 대한 얘기를 나눠보았습니다. 빅벙커가 부경대학교 이승준 교수 연구팀과 함께 농수산물 실험을 진행했습니다. 실험을 통해서 우리가 녹조 독성 물질인 마이크로시스틴의
노출되어 있다라는 사실 확인할 수가 있었죠. 그리고 또 해외 현지 취재를 통해서 지금 우리가 처한 상황이 생각보다 심각하고 또 빨리 해결책을 강구해야만 할 시점에 몰려있다 이런 생각도 우리가 하게 됐던 것 같습니다. 끝으로 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 중요한 건 이 문제로부터 국민을 안전하게 보호하는 거라고 생각합니다. 보호하기 위해서는 결국은 지금 낙동강에서 발생하고 있는 녹조 문제를 해결해야 되고, 발생하고 난 이후에 사후 대응으로 정부가 정책을 가져간다면 결국은 농산물, 먹는 물, 수돗물, 그다음에 공기, 이 녹조 독으로부터 국민들이 피할 곳이 없을 것 같습니다. 근래를 아무리 삶아 빤다고 해서 그걸 행주로 쓰지는 않지 않습니까? 아무리 우리가 이제 물을 잘 처리해서 깨끗한 물을 만들더라도 문제가 있을 수 있는 거죠. 그래서 환경부는 뭐 고도 정수 처리, 이걸 뭐 전가의 보도처럼 이제 내두르는 거죠. 고도 정수 처리가 있기 때문에 문제가 없다라고 하는데, 처음부터 오염되지 않도록 한 다음에 정수 처리를 하는 게 훨씬 우리한테 국민 건강에 좋다, 이걸 말씀드리고 있습니다. 전 세계적으로 이 녹조나 남세균이 계속 증가하는 추세거든요. 근데 이제 우리나라는 이 분야의 연구가 유독 4대강이라는 말과 함께 이게 정치적으로만 해석되고 있습니다. 과학자가 녹조 연구를 한다 그러면 너 정치해? 이런 얘기를 듣습니다. 이거 굉장히 잘못됐습니다. 빨리 이런 소모적인 논쟁을 끝내고 환경오염을 줄일 수 있는 방법을 빨리 공동으로 마련해야 될 것 같습니다. 이 낙동강 수계 관리 기금 대부분 무료용 부담금으로 이루어져 있잖아요. 이 부담금 누가 내는 겁니까? 낙동강 수계 그 주민들이 내는 거잖아요. 깨끗한 물을 쓰기 위해서 꼬박꼬박 내는 세금이고 의무를 지키고 있는데, 이에 대해서 정부는 국민들을 보호할 강한 의무가 있습니다. 제대로 좀 잘했으면 좋겠네요. 네, 그러니까 예산 전문가로서 돈 받았으면 해라. 이렇게 해석하도록 하겠습니다. 3부작 특집 빅벙커 그냥 마치려고 했으나 공식 숙제는 꼭 하고 넘어가라는 이 지시가 준비들 하셨을 거라고 생각이 들어요. 목사님부터. 낙동강이 영남에 젖으려 하지만 저는 전 국민의 생명선이라고 봅니다. 네. 그래서 우리가 더더욱 관심을 또 갖고 환경부도 좀 각성해서 적극적인 노력 부탁드리겠습니다. 강물은 흘려야 하고 낙동강 물은 마실 수 있어야 한다. 시작이 반이다 하겠습니다. 이제 녹조하고 마크로시스틴의 위험성을 알았으니까 개선해 나가야죠. 영남 주민의 생명줄 낙동강을 살리기 위해서는 수문 개방을 반드시 해야 된다. 자, 저희가 근데 이번에 취재를 할 때 당신들이 이러는 건 가만히 있는 사람을 괜히 불편하게 하는 거다라는 그런 결의 이야기를 제작진들이 좀 들었다고 그래요. 네, 어찌 보면 이제 모르는 게 약인 건데 괜히 이렇게 알려가지고 사람을 불안하게 하냐는 생각으로 말씀하신 걸 수도 있겠어요. 그런데 이 부분은 절대 모르는 게 약인 게 아닌 것 같습니다. 모르는 게 독인 그런 부분이 맞아요. 관심 더욱더 많이 가져주시기 바라고요. 그리고 속도를 내야 할 그런 부분이라고 생각을 합니다. 자, 3부작 특집으로 전해드린 예산 추적 프로젝트 빅벙커 오늘 순서 여기서 마치고요. 다음 시간에 새로운 예산으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.